ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਅੱਛੇ ਕਰੋ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਟਾਕਾ। ਜੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਟਾਕਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤਾਂ ਪੈਣਗੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਕਈ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਲਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ज़्यादा आवाज़ वाले पटाके सी, जिदा 10,000 लड़ी सी 2 साल दे विच थोड़ी बहुत आई भी है, बट इस बार किते भी है नहीं। वो 500 शॉट आंदा सी, 240 शॉट आंदे सीगे, जिहड़ी कि ज़्यादा कलरफुल आइटम सीगियां वो कुछ कट हुई हैं। 9 पलाई 10 पलाई 11 पलाई तक क्लासिक आंदा सी, हुण 8 पलाई तो उपर क्लासिक नहीं है, क्योंकि उसदी आवाज़ बहुत ज़्यादा हुंदी सीगी। दिवाली तो बाद जिहड़ा पटाका वपारियां दा पटाका हैगा, वो किसी काम का नहीं। वो जिहड़ा बचदा वो गोदामां दे विच चले जांदा, वो अगले साल ही खुलदा, क्योंकि ना ही अपने कोल रख सकते हैं, ना ही दोबारा बेच सकते हैं। 18% GST है पटाके ते, गवर्नमेंट नूं भी बड़ा मोटा जिहड़ा है कि है अपना टैक्स जांदा है। ये सिर्फ सरकारां ही करांदियां कि इन्हां नूं बहाना मिल जांदा, एक दिन दा पोल्यूशन है जी, ये है एक दिन दा पोल्यूशन। बट इस बार सानू नहीं समझ आ रही कि लुधियाना एडमिनिस्ट्रेशन इन्ना डिले क्यों कर रहा है। दशहरे तो हफ्ता पहला तो अखबार दे विच निकल आंदा सीगा कि तुहानू इस तरीक नूं फाइलां मिलणगीਆਂ। पटाका व्यापारी ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ, क्योंकि जिथे इन्ना डिले ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। देखो मार तो पै रही है, सानू बड़ियां उम्मीदां सीगियां कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और हर आम आदमी पार्टी की सुनवाई होएगी। सानू समझ नहीं आ रही कि एडमिनिस्ट्रेशन लेट क्यों कर रहा है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਥਾਪਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं देखो, त्योहारां दे रंग कभी भी फिक्के नहीं होंदे। महंगाई हर चीज़ की महंगाई है। तुसी अज एक छोटी जी गल है, 33,000 रुपया सोना सीगा 22 मार्च 2019 सॉरी, जदों लॉकडाउन होया, तो अज सोने का भाव 57,000 तो वापस 51,900 रुपया आ चुका है। तो पेट्रोल डीजल दे देख लो, तुसीं सब्जियां देख लो, तेल के भाव देख लो, तुसीं हर चीज़ का प्राइस हाई है। कोई साडे पटाके लाइन दे विच पटाकियां दे रॉ मटीरीयल जरूर महंगे होए है, 30-40% का उछाल आया, बट 2 साल लोगों ने वह जोड़ा है कि सुख भी माणिया कि पटाके 2 साल पहला जोड़े लॉकडाउन करके सस्ते भी सीगे। उस टाइम रॉ मटीरीयल फैक्ट्री वालों को पिया सीगा, उन्होंने रॉ मटीरीयल के नाल माल बनाया, अपना जोड़ा भी कागज़ सीगा उन्होंने को लगा लगू के अच्छे रेटां दे पटाके दिते है। तो कोई इदां दी गल नहीं है कि मार तां नहीं पैनी। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार स्टॉक लोगों को लिमिटेड है, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कड्ढे सी 2016 दे विच कि जिहड़ा कि ये कैमिकल कंपोजिशन है जिहड़े पटाकियां दे, वो जिहड़े हैगे है सुपीरीयर क्वालिटी दे बनाए जान, और प्लस इहदी जिहड़ी क्वालिटी है वो अच्छी कीती जावे, प्लस इहदा जिहड़ा हैगा अपना तुसीं कह सकदे हो ग्रीन पटाके ज़्यादा यूज़ कीते जान, और ओनली ब्रांडेड फायरवर्क्स है जिहड़े यूज़ होणगे। तो ਉਹਦੇ करके कंपनियां ने लॉकडाउन करके माल बनाया नहीं सी। हुण जिहड़ा हैगा माल ब्रांडेड ही आ रहा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ज़्यादा आवाज़ वाले पटाके सी, जिदा 10,000 लड़ी सी 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी बहुत आई भी है, बट इस बार किते भी है नहीं, वो किसी भाव ਦੇ ਵਿੱਚ भी है नहीं। उस तो बाद 500 शॉट आंदा सी, 240 शॉट आंदे सीगे, जिहड़ी कि ज़्यादा कलरफुल आइटम सीगियां वो कुछ कट हुई हैं, तो कुछ ब्रांड्स जिहड़े हैगे वो नवे होने शुरू हो गए हैं। जिदा कि हुण तुसीं एक क्लासिक आंदा सीगा, वो 9 पलाई 10 पलाई 11 पलाई तक क्लासिक आंदा सी, हुण 8 पलाई तो उपर क्लासिक नहीं है, क्योंकि उसदी आवाज़ बहुत ज़्यादा हुंदी सीगी। आवाज़ ज़्यादा होने करके जे कोई बंदा गली महल्ले दे विच चलांदा सीगा ते गुआंढियां दे शीशे टुट जांदे सीगे। ते इस करके कुछ हाई कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शनस लाईयां। तो इदां दी कोई गल नहीं। पटाका देखो हुण भी साडे कोल डिमांड्स आ रही, क्योंकि परसों दुशहरा है, बच्चों ने गलियां महल्लियां दे विच रावण बनाने हैं, बट साडे कोल साडे कोल मतलब कह सकते हो तुसीं परमिशन नहीं हैगी प्रशासन वालों कि तुसीं सेल परचेज़ कर सकते हो। परचेज़ तो असीं कर ही रहे हैं। साडे माल जिहड़े है गोदामां दे विच लोकां कोल पए जिहड़े जिन्हां कोल परमानेंट लाइसेंस ने, साडे कोल टैंपरेरी लाइसेंस मिलदे आ सानूं। बिल्कुल
ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮਾਰ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਉਹ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਅਫਵਾਹ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਏ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵਾ ਕਾਸ਼ੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਵੱਜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਏ ਹੋਏ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। 18% GST ਹੈ ਪਟਾਕੇ ਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਅੱਛੇ ਕਰੋ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਟਾਕਾ, ਜੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਟਾਕਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤਾਂ ਪੈਣਗੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਰਫੁਲ ਅਨਾਰ ਚਲਾਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖਰਚਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਕਈ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਲਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੋਟਮੈਂਟਸ ਦੇਵੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ 2010 ਤੋਂ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫੜੋ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2002 ਤੋਂ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, A B C ਰੋ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਬੂੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਡਰਾਅ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚਲੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਡਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਦਾ 20% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ 65 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ 13 ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ 65 ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਸਕੂਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ, ਆਹ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਫੂਲਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਤੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਇਹਦੀ ਸਕੂਟਨੀ ਹੋਵੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਲਸੇਲ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਟ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੀ ਸਕੂਟਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਫਾਈਲ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਚੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਫਾਈਲ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲਝੜੀ ਅਨਾਰ ਚੱਕਰੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਨਾਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਾਰ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਰ ਚੱਕਰੀ ਫੁੱਲਝੜੀ ਦਾ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 100-200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਮੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ 600 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਅਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਫੁੱਲਝੜੀ, ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਲ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ ਹੌਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ।